آج ہم سبق کلیم اور مرزا ظاہر دار بیگ کی پڑھائی کریں گے۔ اس سبق کے مصنف ہیں ڈپٹی نذیر احمد۔ یہ ڈپٹی نذیر احمد کے ایک ناول توبۃ النصوح کا ایک مختصر حصہ ہے جو آپ کی کتاب میں شامل ہے۔ ہم اسے آج پڑھیں گے، تو چلیے پڑھتے ہیں۔ کلیم سے اور مرزا سے محفل مشاعرے میں تعارف پیدا ہوا۔ اب محفل مشاعرہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے، ایسی محفل جہاں پر شعر و شاعری کی جا رہی ہو۔ اور یہاں پر اس جملے ہی سے پہلے آپ سمجھ لیجئے کہ اگر ہم آج اس جملے کو کہیں تو ہم یوں کہیں گے کہ کلیم اور مرزا کی محفل مشاعرہ میں جو ہے ان کا تعارف ہوا، لیکن یہاں پر کیسے لکھا ہے؟ کلیم سے اور مرزا سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ناول جس وقت لکھا گیا ہے، یعنی آج سے جتنے سال پہلے، کیونکہ یہ ناول جو ہے لکھا گیا ہے 1932 کے لگ بھگ جو ہے اس کی اشاعت ہے، تو اس وقت اسی طرح سے بولا جاتا تھا اور اسی طرح سے لکھا بھی جاتا تھا۔ تبھی آپ اس ناول میں جگہ جگہ اس طرح کی تبدیلیاں دیکھیں گے جو میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی رہوں گی۔ شدہ شدہ یعنی کہ آہستہ آہستہ مرزا صاحب کلیم کے مکان پر تشریف لانے لگے، یہاں تک کہ اب چند روز سے تو دونوں میں ایسی گاڑی چھننے لگی تھی۔ گاڑی چھننا محاورہ ہوتا ہے اور اس کا یہ مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ گہری دوستی ہو جانا، میل جول ہو جانا، کہ گویا ایک جان دو قالب تھے۔ قالب کہتے ہیں جسم کو۔ کلیم کو تو مرزا کے مکان پر جانے کا کبھی بھی اتفاق نہیں ہوا، یعنی وہ کبھی بھی مرزا کے مکان پر نہیں گیا، کبھی ایسا موقع ہی نہیں ہوا۔ مگر مرزا شام کو تو کبھی کبھی، لیکن صبح کو بلا ناغہ، یعنی مسلسل لگاتار پابندی سے بنا رکے آتے اور تمام دن کلیم کے پاس رہتے۔ مرزا نے اپنا حال اصلی یعنی اصلی حالت کلیم پر ظاہر ہونے نہ دیا۔ کلیم یہی جانتا تھا کہ جمعدار کا تمام ترکہ، جمعدار یہاں پر جمعدار کا مطلب ہے فوج کا چھوٹا افسر، یعنی ایسا شخص جو فوج کے شعبے میں ہو اور فوج کے شعبے میں وہ کسی چھوٹے عہدے پر ہو تو اسے کہا جاتا ہے۔ ترکہ کہتے ہیں، یوں سمجھیے کہ جائیداد کو۔ اور جب کوئی شخص فوت ہو جائے اور اس کے بعد اپنے پیچھے جو بھی وہ سامان دولت وغیرہ چھوڑ کر جائے، وہ جو جس کے نام کرے، معاف کیجیے گا، اس تمام سامان، ان چیزوں کو ترکہ اس کا کہا جاتا ہے۔ تو بنیادی تو معاف کیجیے گا، کل ملا کر ہم اسے جائیداد کہتے ہیں۔ مرزا کو ملا اور وہ جمعدار کی محل سرا کہا جاتا ہے۔ پہلے زمانے میں کہا جاتا تھا امیروں کے گھروں کو دو حصوں میں جیسے بنایا جاتا تھا نا، ایک حصے میں صرف عورتیں رہا کرتی تھی، دوسرے میں مرد رہا کرتے تھے۔ تو جس حصے میں عورتیں رہا کرتی تھیں، یعنی کہ جسے زنان خانہ بھی کہا جاتا تھا، اسے محل سرا یہاں پر کہا گیا ہے۔ کو مرزا کی محل سرا اور جمعدار کے دیوان خانہ یعنی کہ بیٹھک، ایسا کمرہ جو خاص طور پر مہمانوں کے لیے استعمال کیا جائے، جسے ہم انگریزی میں ڈرائنگ روم بھی کہتے ہیں، کو مرزا کا دیوان خانہ اور جمعدار کے بیٹے پوتوں کے نوکروں کو مرزا کے نوکر سمجھتا تھا، اور اسی غلط فہمی میں وہ گھر سے نکلا تو سیدھا جمعدار کی محل سرا کی ڈیوڑی کہتے ہیں گھر کے اس حصے کو کہ جو مین دروازے اور گھر کے درمیان میں ہو، یعنی بڑے گھروں میں اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ جو مرکزی دروازہ ہوتا ہے، گھر کا جو بڑا دروازہ ہوتا ہے، اس کے بعد کافی زیادہ جگہ آتی ہے اور پھر اصل مکان جو ہے وہ شروع ہوتا ہے، تو وہ جو جگہ ہے اس جگہ کو ڈیوڑی کہا جاتا ہے۔ پر جا موجود ہوا یعنی چلا گیا۔ بار بار کے پکارنے اور کنڈی کھڑکھڑانے سے دو لونڈیاں لونڈی کی جمع ہے، اور لونڈی کہتے ہیں، ویسے تو لڑکی کو بھی کہا جاتا ہے لیکن ملازم لڑکی کو بھی لونڈی کہا جاتا ہے، یعنی جو کسی کے ہاں کام کرنے والی ہو۔ چراغ لیے ہوئے، چراغ اب دیکھیں روشنی کے لیے چراغ کا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن یہ جس وقت کا ناول ہے اس وقت تو روشنی کے لیے چراغ ہی کو زیادہ تر استعمال کیا جاتا تھا، اس لیے وہ بھی چراغ لیے ہوئے اندر سے نکلی، اور ان میں سے ایک نے پوچھا، کون صاحب ہیں اور اتنی رات گئے، کیا کام ہے؟ کلیم، جاؤ مرزا کو بھیج دو۔ لونڈی، کون مرزا؟ کلیم، مرزا ظاہر دار بیگ جن کا مکان ہے۔ اور کون مرزا؟
अब देखिए, पहले तो हम इस इबारत को पढ़ लेते हैं जो अभी तक हमने शुरू किया है अपना नावल। तो उसमें हमें क्या पता चला, वो ये बात पता चली कि कलीम और मिर्ज़ा जो है एक शायरी की महफिल में मिले और उनकी आपस में बहुत गहरी जान पहचान दोस्ती हो गई। मगर हुआ ये कि मिर्ज़ा तो उससे मिलने उसके घर आता जाता रहता था, मगर कलीम कभी नहीं गया था। आज पहली दफ़ा कलीम जो है वो मिर्ज़ा के घर गया और मिर्ज़ा ने उसे क्या बताया हुआ था अपने बारे में, वो उसका असली असली हाल नहीं था। असली हाल तो उसने अपने दोस्त कलीम पर जाहिर भी नहीं होने दिया था। तो चलें पढ़ते हैं कि असल में मिर्ज़ा कैसा था या क्या मामला था। लोंडी, यहाँ कोई जाहिरदार बेग नहीं है। इतना कहकर करीब था कि लोंडी फिर किवाड़ बंद कर ले। किवाड़ यानी कि दरवाज़ा के कलीम ने कहा कि क्यों जी, क्या ये जमादार साहब की महलसरा नहीं है? लोंडी, है, क्यों नहीं? कलीम, फिर तुमने ये क्या कहा कि यहाँ कोई जाहिरदार बेग नहीं? क्या जाहिरदार बेग जमादार के वारिस और जानशीन नहीं है? वारिस और जानशीन यूँ समझिए कि जिन्हें जो है वो किसी मरे हुए की जायदाद जिसके नाम हो उसे हम वारिस कहते हैं ना, जिसे उसकी विरासत मिली हो। और इसी तरह जानशीन भी। तो चलें आगे पढ़ते हैं। लोंडी, जमादार के वारिसों को खुदा सलामत रखे। मुआ, मुआ यानी कि गुस्से में कहा जा रहा है और ये कहा जाता है मरे हुए को, कमबख्त को, इस तरह से। जाहिरदार बेग जमादार का वारिस बनने वाला कौन होता है? दूसरी लौंडी, अरे कमबख्त, ये कहीं मिर्जा बांके के बेटे को ना पूछते हो। वो हर जगह अपने तई यानी अपने आप को जमादार का बेटा बताया करता है। कलीम की तरफ मुखातिब होकर, यानी पहले तो वो दोनों लड़कियां आपस में बात कर रही थी ना ये वाली, अब वो जो है कलीम की तरफ बात करने लगी, उससे बात करने लगी। क्यों मियाँ, वही जाहिरदार बेग जिनकी रंगत जर्द जर्द यानी पीली पीली है, आंखें करंजी यानी कि नीले रंग की आंखों को करंजी आंखें कहा जाता है, छोटा कद, दुबला डील, डील कहते हैं जिस्म को, और दुबला डील यानी कि पतला जिस्म, कमज़ोर जिस्म, अपने तई बहुत संवारे बनाए रहा करते हैं, यानी अपने आप को खूब तैयार श्यार रखते हैं। कलीम, हाँ हाँ, वही जाहिरदार बेग। लोंडी, तो मियाँ इस मकान के पिछवाड़े यानी कि पिछली तरफ उपलों की टाल, उपला की जमा है, और टाल कहते हैं दुकान को। कौन सी दुकान? जहाँ पर लकड़ियाँ और ऐसी चीज़ें जिनसे आग जलाई जाए बिकती हैं, उस दुकान को भी टाल कहा जाता है। और उपला कहा जाता है खुश्क गोबर को। तो यहाँ पर उपलों की टाल से क्या मुराद हुई? ऐसी दुकान के जहाँ पर खुश्क गोबर लकड़ियाँ जो है बिकती हों। के बराबर छोटा सा कच्चा मकान है, वो उसमें रहते हैं। कलीम ने वहां जा आवाज दी, यानी वहां जाकर। तो कुछ देर बाद मिर्जा साहब नंग धड़ंग यानी बिल्कुल नंगे जैसे, जांगिया पहने हुए, जांगिया कहते हैं पजामे को, और ऐसा पजामा जो घुटनों से भी ऊपर तक का हो, जिसे हम आज माफ कीजिएगा अंग्रेजी में शॉर्ट्स भी कहते हैं, बाहर तशरीफ लाए और कलीम को देखकर शर्माए और बोले, आहा, आप हैं? माफ कीजिएगा, मैंने समझा कि कोई और साहब हैं। बंदे को कपड़े पहनकर सोने की आदत नहीं। अब यहाँ बंदे को उसने अपने आप को कहा है। मैं ज़रा कपड़े पहन आऊं तो आपके हम रिकाब चलूं। हम रिकाब चलना यानी आपके साथ चलूं। कलीम, चलिएगा कहाँ? मैं आप ही के पास आया था, यानी हमें कहाँ जाना है? मैं तो आपके ही पास आया था ना। मिर्ज़ा, फिर अगर कुछ देर तशरीफ़ रखना मंजूर हो तो मैं अंदर पर्दा करा दूं, यानी अगर आप कुछ देर बैठना चाहते हैं तो मैं अंदर जो है वो पर्दा करवा दूं ख़वातीन का, औरतों का। कलीम, मैं आज शब यानी कि आज रात को आप ही के यहाँ रहने की नीयत से आया हूँ। नीयत से यानी कि इस इरादे से आया हूँ कि मैं रात आपके यहाँ गुजारूंगा। तो अभी तक जितना हिस्सा हमने पढ़ा उसमें शुरू का हिस्सा तो मैं आपको समझा चुकी हूँ कि यहाँ क्या चल रहा है। उसके बाद आप देखिए कि कलीम बिलाखिर जो है मिर्ज़ा से मिल लिया, और मिर्ज़ा जो है वो किस हालत में था, और अभी तक ये है कि सिर्फ कलीम ने उसे बताया है कि वो किस इरादे से आया है, और आगे क्या होगा अब हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज हमने नावल तौबतुन नुसू के इस हिस्से कलीम और मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग को पढ़ लिया है। अब अगली वीडियो में हम इस सबक का अगला हिस्सा पढ़ेंगे। आप इस वीडियो को दोबारा देखिए और इस सबक को समझने की कोशिश कीजिए।